जब तक थे आज्ञाकारी तभी तक थे संस्कारी, साथ छोड़ते ही बता दिया हमें भ्रष्टाचारी। जो लूट खसूट को कहते हैं कट्टर ईमानदारी, आप ही बताइए आखिर उनसे कैसे कोई निभाए यारी। आम आदमी पार्टी जो पानी पी पी कर सुबह से शाम तक पूरी दुनिया पर बदले की राजनीति का आरोप लगाती आती है, वे आम आदमी पार्टी आज अपनी नाव को डूबता देख वे सांसद जिन्होंने अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया आम आदमी पार्टी से, उनके खिलाफ एक बहुत ही डेंजरस वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। हमने 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी को त्यागा, भारतीय जनता पार्टी में विलय करी और उसके बाद से लगातार हमारे तमाम सांसदों का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनर हरभजन सिंह साहब को उनके घर के बाहर देशद्रोही लिखा। आम आदमी पार्टी के लोगों ने पंजाब पुलिस की मदद से उनके घर पे पथराव किए और उनकी माता जी और सिस्टर्स के बारे में न जाने क्या क्या बातें उनके जलंधर में स्थित निवास पे जाकर नारेबाजियां करी। उसके बाद हमारे साथी राजेंद्र गुप्ता जी जो पद्मश्री हैं और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पंजाब के मालवा इलाके में चलाते हैं, जिन फैक्ट्री की वजह से करीब 30,000 लोगों के घर का चूल्हा चलता है, उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए पानी का कनेक्शन काट दिया पंजाब सरकार ने। पॉल्यूशन बोर्ड जो पंजाब सरकार का विभाग है उसने जाकर रेड करी और वहां पर फैक्ट्री किस प्रकार से बंद करी जाए वो कार्रवाई शुरू कर दी। और हद तो तब हो गई जब हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी जो आईआईटी के प्रोफेसर थे, जिनकी तारीफें करते आम आदमी पार्टी थकती नहीं थी, उनके खिलाफ 2 मिलिशियस और फैब्रिकेटेड एफआईआर दर्ज कर दी और यह मीडिया के माध्यम से फैला दिया गया कि अब इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। इन चीजों से बचिए, इन चीजों को बंद करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम आपके साथ थे, हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे, और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा, हम सब लोग गलत हो गए, हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए। सूत्रों के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि अगला टारगेट मैं होऊंगा। अब ये मेरे पर भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं पहले ही आप लोगों को सूचित कर देता हूं कि कोई मनगढ़ंत मुकदमा ये लोग अवश्य मेरे खिलाफ बनाने का भी प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने हर संभव प्रयास करा कि हम सबकी छवि को भी खराब किया जाए। पंजाब सरकार ने जिन एजेंसियों को हायर किया, बंबई में स्थित जिन एजेंसियों के माध्यम से सोशल मीडिया पर हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारे साथ गाली गलौज किया जा रहा है, हमारे परिवार के बारे में न जाने क्या क्या बोला जा रहा है, पूरे तरीके से पंजाब सरकार की एजेंसीज का, पंजाब सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर कर आम आदमी पार्टी इस प्रकार से गंदा खेल रच रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी में एक टॉक्सिक वर्क कल्चर है और भ्रष्टाचार और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में, भ्रष्टाचारी और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंसकर रह चुकी है। ये जो ये पॉल्यूशन बोर्ड के नोटिस हैं या एफआईआर्स हैं, वो इतने फ्रिवलियस हैं दैट दे आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर रिटन ऑन। जुडिशरी में इन तमाम दस्तावेजों को फाड़ कर फेंक दिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, ये आज आप सबके सामने आना बहुत जरूरी था। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के पास एक राज्य में सरकार है और एक राज्य की पुलिस है। भारतीय जनता पार्टी के पास 21 राज्यों में सरकार है, 21 राज्यों की पुलिस है। आप जो एक गंदा खेल शुरू कर रहे हैं प्रतिशोध का, बदले का, वो कहां जाकर रुकेगा उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इससे बचिए। और अंत में मैं बस पंजाब सरकार के अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा कि आप सब बहुत सम्मानित लोग हैं। इनके आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा जो आपको डराया जा रहा है, नेताओं द्वारा डराया जा रहा है, ओएसडी द्वारा डराया जा रहा है कि आपका तबादला कर देंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे अगर आपने हम 6-7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। मैं उन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि आप उनकी धमकियों से डरिए मत।
आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है। अब उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इनके डर और इनकी धमकियों से आप बिल्कुल भी अपने आप को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। कानून के तहत और देश हित में फैसले लीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और अंत में, जो लोग खुद राजघाट जाते हैं महात्मा गांधी जी की समाधि पर सत्याग्रह का सहारा लेने, आज वही लोग पंजाब की मशीनरी का इस्तेमाल कर कर चुन चुनकर हम सब के खिलाफ कभी विजिलेंस, कभी दिल्ली पुलिस, कभी पोल्यूशन बोर्ड से कार्रवाई कर रहे हैं। ये जनता के सामने आना जरूरी है और खास तौर पे पंजाब की कि जी जाता फिर मैं लिखती भी दे के आया आही ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 95 ਦੇ 95 ਐਮਐਲਏ ਜਾਤਾ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 6 ਦੀਆਂ 6 ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋ ਜੀ ਆ ਖੜੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕ ਜਾਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ 21 ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਕੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਪਲ 4 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟਡ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟਡ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸੀ ਪਰ ਇਲੈਕਟਡ ਦੁਆਰਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ
ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਈਡੀ ਵਰਤ ਲਈ, ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਤ ਲਈ, ਕਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ ਈਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਸਥਿਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ। ਛਾਪਾ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਧੋ ਲਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮਤਲਬ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬਈ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ।